you are selfless. What is that selfless? Is it the state of care that gives it to you or something? Honestly, I think that's the true nature. I never wanted to be selfless. I think I've always wanted to be myself. So myself brings a lot of different qualities, a lot of strengths, a lot of weaknesses. So I look at a situation in the way I want to look at it. A lot of people look at it in a different way, in which it's helpful for them. So I look at it from completely how a Sanju Samson would like to look at it. From the time of under 13 days playing for Kerala till this moment, I like to look at cricket as a team sport. So I think we play to win. I think so for that victory, whatever you do, that should be helping the teams first. And while doing that, your private performances also comes up. So that's how I like to see it. And looking at what things have happened in my life lately, definitely I carry a lot of dreams with myself. So a lot of youngsters, a lot of people, not even in cricket, lot of in different careers, they look at me like their own careers, like their own life. So when they see me failing in the Indian team, they feel, okay, I think it's not possible for a guy from this place to go and achieve there. So that also kept on playing in my mind. So I felt that I need to prove something. A guy from Kerala, a guy from Trivandrum can also go out there and perform like this in the biggest stage cricket has ever seen. So that's a responsibility which I was carrying. If I am actually going to the best platform and I'm failing, so people will feel, namakku atharake ullu antu. So what I did recently, it gave me a great motivation saying that if you do it, 10 more boys will come up from Kerala dreaming that, okay, we can also do that one day. So by God's grace, it has happened, and I'm feeling that a lot of people are inspired in our state and also in the country to do the same. I think the first match, നടക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് IPL കളിച്ചിട്ട് ആറാറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എമോഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആലോചിക്കാറില്ല. ഗെയിം ഉറപ്പായിട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ മാച്ചിന് മുമ്പും മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും പഴയ ടീമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ കാലത്തിലെ കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. കുറെ മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും അവിടെ കാണും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയമുണ്ട്. എന്റെ സമയം ആറാറിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പുതിയൊരു ജേണിയാണ്. ഓരോ അഗെയിൻസ്റ്റ് വന്നാലും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ കളിക്കാനാണ് താല്പര്യം. What was the best encouragement you got after the T20 World Cup final? The best moment or the best encouragement you got from the senior players or from the managers who happened? A lot of them. I think a lot of messages and calls did come. I think a message from Sachin sir. I think I received a message from Sachin sir saying that like it was a very emotional message for me. So that would be one of the greatest moments. And are you comfortable in Tamil? what was the message from the coach? Yeah, there was no message that I think me and Gotubai share a very long relationship. I think I met him when I was in KKR. He was the captain of the team, and he also lives in Delhi. I have also played in the same academy where he was there. And right from not even when he became Indian coach, he was playing for Indian team. I used to be in touch with him. I used to talk to him, and I used to discuss what else I need to do. So it's a very long relationship, and from there to what has happened now, I think words could not describe. Actually, it was a very tight hug, like which lasted for 30 seconds, and like that was it. And the feeling was very pure and very great. Actually, that's what we communicated. What is when Petroleum needs to sat down after the match? Many people saw that you probably pray to all the gods in the universe. Do you want to physically that that moment and what was exactly going on at that point? Because it blew the head and the spine. Very powerful. It was quite emotional. It was quite like a dream. It was like I'm in some other zone only. I never felt like, okay, I need to bend down on my knee and do this. It actually automatically happened. So
sometimes in your life you experience that, and that is one of the greatest experience I've ever had actually, that little moment where I felt that, okay, there is something special happening here. So it was a very emotional moment, a very private, spiritual moment. So yes, that's how I would like to describe it. So തമിഴില് CSK ഫാൻസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും Yeah, very much comfortable in Tamil. CSK Yeah, yeah. தமிழ்ல என்ன பேசணும்னா, தமிழ் நம்ம சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் கிட்ட சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம சென்னையில ஆஃப்டர் கெட்டிங் ட்ரேட், நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னையில போறது வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் ஆடுறது ஜிம்பாப்வேயோட. அப்போ அங்கே போகும்போது சென்னை ஊரெல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் ஹோட்டலுக்குள்ள ஹவுஸ் கீப்பிங்கா இருந்தாலும், ரூம் சர்வீஸா இருந்தாலும், கிரவுண்ட் கியூரேட்டர்ஸா இருந்தாலும், அங்கே லோக்கலா இருந்த எல்லாரும் ரொம்ப ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹாப்பினஸ் ஷேர் பண்றாங்க, ஆல்ரெடி ரொம்ப சப்போர்ட்டும் லவ்வும் ஷேர் பண்றாங்க. அப்போ ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றேன். அப்போ அங்கே போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். Does knowing Hindi has helped you come up with or what is your message to all those youngsters that multiple languages? I didn't actually learn it consciously. Actually, I grew up in Delhi for my first 7-8 years, so Hindi came very automatically. And then where I come from, Vizhinjam, so that's the border of Tamil Nadu. So people speak Tamil there. We watch a lot of Tamil movies, so Tamil came on very automatically. So yes, definitely knowing Hindi and Tamil definitely helped me to connect a bit more with my Indian teammates. So I definitely connect equally with Abhishek Sharma and Arshdeep Singh, and also equally with Varun Chakravarti and Washington Sundar. So it's a blessing which automatically came, and I really enjoyed it. So we Malayalam Setan or सबने actually पता ट्रांसलेशन और वीडियो को मलयालम बात करो मलयालम से നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറെ ലെവലാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഓൾറെഡി മലയാളികൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബഹുമാനവും എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് ആൾക്കാർക്ക് പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ്, നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഞാൻ അത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു നല്ല പേര് വരുത്തണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചേട്ടാന്നുള്ളൊരു പേര് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ വലിയ ചേട്ടന്മാർ വരെ എന്നെ ചേട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരി, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വിളിച്ചോട്ടല്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഓ അതോ ഇല്ല, അത് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ റുട്ടീനാണല്ലോ. പല പല വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ ഓരോരോ ബോളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എടുക്കാം, എങ്ങനെ വേണം എടുക്കാം. ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ ഒരാളെങ്കിൽ ഒരു കമന്റ് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നും. വിക്കി പോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിക്കറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വാക്കുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് തോന്നി. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പൊ ചെന്നൈയിലും ആ ലെവലിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ബഹളമാണ് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ല. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, കളി ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടും ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഫീല് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ട്രാൻസിഷൻ കുറെ വലിച്ചടിച്ച് നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ന്യൂസിലാൻഡ് സീരീസിലൊന്നും ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ടീമിന് പുറത്തു പോയപ്പോ
ഉറപ്പായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു 7 ദിവസം കിട്ടിയായിരുന്നു ടീമിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 7 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മൾ ബാറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകും, മെന്റലി വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് സീരീസ് മോശമായിട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പൊ അടുത്ത അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റീബിൽഡിംഗ് ഫേസ് എനിക്കൊരു 7 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സക്സസിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ഉള്ളൊരു പാഠം ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫെയിലിയറിന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായി കൂടുതൽ വലിച്ചടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബോൾ നോക്കി ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ടാലന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഷോർട്സ് ഉള്ളത്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഷോർട്സ് ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സെമിയിലെയും ഫൈനലിലെയും വെയിറ്റ് 97 ആണോ എനിക്ക് 97 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. കാരണം നമുക്ക് സിംബാബ്വെ മാച്ച് മുതൽ 4 മാച്ച് നോക്കൌട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലൊക്കെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രഷർ വീണ്ടും ബിൽഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കറക്റ്റായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വിന്നിംഗ് ഷോട്ട് വരെ കിട്ടി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും കളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ ഒരു മാച്ചേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഭിഷേകിന് വയ്യാത്തപ്പോഴാണ് കളിച്ചത്. അപ്പോ ടീമിന്റെയും ലീഡേഴ്സിന്റെയും ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മാക്സിമം പ്ലേയേഴ്സിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ മാച്ചും റെഡി ആയിരിക്കണമല്ലോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒട്ടും ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാലൻസിൽ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. That the team had always focused on one plan and this victory. And that's the psyche that probably he is trying to bring it on. How has your experience been? How do you see the coach? Has he tried to bring that transformation to the team? Because I remember when you got the man of the match, what you presented to somebody else. You know, this is how everybody thinks now. It's a suddenly change. Yeah, definitely. That's the conscious decision which has been brought in by our captain and coach in the dressing room. So that's the same constant message from our leaders to the group that the team should come first and the individual milestones should come second. So that automatically got drilled into each and every one of us in the team, and that's how we started reacting in each and every game. So yes, that's a conscious decision which our leaders wanted to play. സഞ്ജു ആദ്യം ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായില്ല. അതിൽ കളിക്കുന്നത് നിരാശയില്ല. സഞ്ജു നിനക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പെർഫോമൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഈ അവസാനത്തെ 4 കളികളും 3 കളികളിലൊക്കെ വേൾഡ് പോലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ടീം മാനേജ്മെന്റോ കണ്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള കുറേ മനുഷ്യരുണ്ടോ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് സഞ്ജു ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ സഹായിച്ചത്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടാ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂസിലാൻഡ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഫോൺ ഓഫായി. ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓഫ് ചെയ്ത് എന്നെ ആർക്കും റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സോണിൽ ഞാൻ എത്തി. അപ്പോ ഞാൻ ആകെ എന്റെ വൈഫ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തോന്നി നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങള് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു 31 വയസ്സായി, ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്ത് എങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻസർ തരാൻ പറ്റിയ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ബെറ്റർ ആയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോ ഈ ട്രസ്റ്റഡ് മൈ ഓൺ സെൽഫ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക് നൽകിയത്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംഭവമാണല്ലോ കേട്ടോ. നമ്മള് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പകുതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ദൈവമാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് ഈ മാച്ചസിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ
ചില സമയത്തൊക്കെ തോന്നി ഞാനല്ല ബാറ്റ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം. നമ്മള് പെട്ടെന്നല്ല ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ 10ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. കുറെ അണ്ടർ-19 കളിച്ചു, രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചു. അപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് മോളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയായിരുന്നു വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ മെന്റലിയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയത്, ഫിസിക്കലിയും കുറച്ച് ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളു പറഞ്ഞ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ, വലിയ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സന്തോഷിക്കുക, അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മള് കുറച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മള് ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ഏതൊക്കെ കരിയർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര പാടുപെടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്തിലോട്ട് ചാടാനാണ് മനസ്സ് നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നിൽക്കാൻ താല്പര്യം. After the match, everybody was celebrating, happy party, doing stuff. You were very happy. And Harsha Bhogale came to you. And everybody is interested to know what was the conversation that was happening. Yeah, I think we also share a decent bond off the field. I think he has been a part of the system for a very long time. I remember him doing commentary when I was playing my first game. So he just came and sat down and told me that honesty and hard work will definitely reward you back. I think that was the message which he told me while he sat down. So that was a very touching moment. I think I also celebrated. It's not that I didn't celebrate, but I was a bit too tired to keep on celebrating. So I thought, okay, let me sit down and enjoy the moment. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വന്നതിന് വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ മൈ സ്പേസ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രൈവസി തന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.